दोस्तों जिदा कि तुहानू पता है कि भाजपा एक राष्ट्रीय प्रेमी पार्टी है जिन्हें पिछले 7-8 साल दे विच राष्ट्र प्रेम का जो एक नारा बुलंद किया देश विच और जिस तरीके नाल राष्ट्रीयता देश के हर नौजवान दे विच भरी है वो पहले पिछले 70 सालों दे विच कोई भी सरकार नहीं कर सकी। यदा सर्टिफिकेट किसी को मंगने की जरूरत नहीं कि भाजपा एक राष्ट्र प्रेमी पार्टी है, लेकिन कुछ नवीं पार्टियां जड़ियां हो गई उन्होंने ये पक्का कर लिया कि असी किसी भी तरीके नाल देश दे विच राष्ट्र विरोधी गल्लां करनी है और जिहड़े राष्ट्रीय प्रेमी पार्टियां उन्हां दे खिलाफ बोलना ही उन्हां दा एक मंतव है। पिछले दिनों के विच एक वक्तव्य नूं बहुत जोर शोर नाल उठाया जा रहा कि कर्नाटका सरकार ने शहीदों के लिए जो स्टैंड लिता, शहीदों के अगेंस्ट जो काम किया, उहदे लई एक बड़ी झूठी अफवाह उन्होंने फैलाने की कोशिश की दी है जिहड़ी कि बिल्कुल झूठ है। आम आदमी पार्टी ये बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि कर्नाटका सरकार ने 10वीं क्लास के जो पाठ्यक्रम है उहदा विचों भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी उन्होंने चैप्टर नूं उन्होंने निकाल दिता, जिहड़ा कि सरासर झूठ है। क्योंकि एक राष्ट्रीय प्रेमी पार्टी या राष्ट्रीयता का फैलाव करने वाली पार्टी कभी भी अपने शहीदों को भुलती नहीं और ना ही इस तरह का कुकर्म साड़ी पार्टी कर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्योंकि झूठ फैलाने के एक्सपर्ट है, झूठ फैलाने के इन्हां दी महारत हासिल है, इस करके इन्होंने ये पंजाब दे विच या आम जगह दे विच कहने की कोशिश की कि भगत शहीद सिंह जी नूं इन्हां ने पाठ्यक्रम दे विचों निकाल दिता, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। मेरे कोल एक नोट भी पिया कि जिहड़े कि मैनेजिंग डायरैक्टर कर्नाटका टैक्सट बुक सोसाइटी है उन्होंने भी अपने वालों एक लिखित रूप दे विच ये आम जनता लई गल कीती है कि किसी हालत दे विच भी ये जिहड़ा प्रचार हो रहा झूठ है। ये मेरे जिहड़े पत्रकार भरा है मेरे को बाद चों लै सकते हैं और इस तरीके के झूठ का प्रचार करके जिहड़ा ये कहना कि शहीद भगत सिंह जी की इन्होंने बेइज्जती की है, पाठ्यक्रम के हिस्से विचों बाहर कढ़िया, ये बिल्कुल झूठ और निराधार है। इसी तरीके नाल शिक्षा मंत्री कर्नाटका उन्होंने भी एक बयान दिता है कि जिहड़े आम आदमी पार्टी है बोलती पई है बिल्कुल झूठ बोलती पई है। इस तरह का पाठ्यक्रम के विचों किते भी शहीद भगत सिंह जी के जो एक उन्हों का वर्णन है उन्होंने कढ़िया नहीं गया। इस करके उन्होंने एक ये भी गल इल्जाम लगाने की कोशिश की है कि डॉक्टर हेडगवार जी का और पाठ्यक्रम की जगह डॉक्टर हेडगवार जी के पाठ्यक्रम के विच उन्होंने उन्हों का चैप्टर लगाया। मैं बड़ा हैरान होना इन्हां लोगों की गल सुन के कि जिन्होंने संघ के बारे जानकारी नहीं, जिन्होंने RSS बारे जानकारी नहीं, वो भी RSS के मुखिया बारे इस तरह बोलने की कोशिश करते हैं। जे अज पूरे देश के विच 11 करोड़ के करीब साढ़े राष्ट्रीय सिविल सेवक है, उन्होंने विच जे राष्ट्रीयता की भावना भर रही है तो ये RSS के साढ़े मुखिया हेडगवार जी ने उन्होंने ही स्टार्ट किया सी ते अज देश के विच एक बुलंदी है। देश के विच बहुत से इतिहास के इस तरह दी जानकारियां जिहदे बड़ा क्लीयर होंदा, स्पष्ट होंदा कि हेडगवार जी ने बच्चों के तो लैके अगे नौजवानों तक अज राष्ट्रीयता की भावना नूं भरिया। जे अज पाठ्यक्रम के विच उन्हां दा भी उन्हां दे बारे भी जानकारी आम जनता नूं, आम लोगों नूं दित्ती जावे या स्टूडेंट्स नूं दित्ती जावे, जिहदे करके पाठ्यक्रम के विच असीं शहीदों बारे या अपने आज़ाद कराने वाले नेतावां बारे क्यों जानकारी दिंदे हैं, सिर्फ इस करके ही कि साडे बच्चों के विच भी राष्ट्रीयता की भावना पैदा होवे। जे भगत शहीद सिंह जी का चैप्टर नहीं कढ़िया गया, जे हेडगवार जी का चैप्टर लगाया गया तो ये किसी बंदे को कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीयता के लिए जे अज कोई बंदा काम कर रहा तो वो बारे
ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੂਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ्यक्रम ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਪਾਠ्यक्रम 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਮਨਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਠ्यक्रम 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਸੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਂਡਰਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਫਰਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਸੰਘ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਐਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਰੀਖਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਜੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਐਸੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਚੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੌਹਾਰਦ ਵਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਨਗਲ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।